albanan wa qad samunat duwaibatu fakana sallallahu alaihi rifqatuha wa salamat asjarun ala maulana sallallahu alaihi subhana man antaqa asjaran awham ahjaran du'ayil mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Habib bisiratin mardiyatin wa ma ata isyana Tarahu ainullahi man addabahu asana tadiban nabi ihsana Fanasya saduqan musinan zaifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana Zahimmatin wa syaja'atin wa tawakkurin wa makarimin la tatasimu subhana في آل سمان ما الأمين له المهيمن صونا ذهبت به الأم تدور أباه بطيبة إذ بيها الهمام قالا والمصطفى بفنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن وقد أتى الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا الهمام فدمه أمل ملل أدب عليه جنانا وتبلغ بنت ويلد في الخمس والعشرين هذا بالمشفى شانا قد حقق المولى لها أملها نال سلاما عاليا ومكانا وهلا مشكلة لوجه الهجر لا تودي في الغابة حيث أبانا الأقل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك العان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه جبريل بيوهل في قرير عبد الرحمن صلى الله عليه ثلاثة ثم أرسله اقرأ ربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا ثلاثا في وفاة فأتاه أن يسرع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه أمر الذي هو الصبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى مات خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى قانونا صلى الله عليه وتزكيف داعي فرمه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا صلى الله عليه والجبال فقال أبتكها فقال لا بل أرتجي الأقبانا صلى الله عليه وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه خرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحبون البصر إمعانا صلى الله عليه قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في بدله قرآنا ولقد رأوا من خلقه
والجيش أضعى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد عزمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد الفزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشهد لناتبا أوصافه تؤيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد تعالب لصفة ربنا وأدانا وإذ امتددنا بالمودة هؤلاء نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وأبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أبانا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الأبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل آل حبلنا وعبال من ودى ومن والانا المحسنين ومن أجاب ردانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأجب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسن قدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما أرقت ريح الصباح وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله آمين سر الفاتحة وسورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الذين دلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
كان من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بدناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ خافوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ تكلتموه يعبدون إله فهو الذي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا سخنت تزاور في ذات اليمين وإذا رغبت تغربهم ذات الشمال وفي وجبة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتذبوا وإيقاظا وهم ركوع ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم واجد ذراع بالوسيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بدناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتأتى ولا يشركن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدكم في ملته ولا تبرئوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فغالبا عليهم بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر بخير نزيد وقل عسى أن يهديني ربي الأقرب من هذا رشدا فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقلوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفوقهما من نخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره نأخذ منك ماله وأنزل نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما كنت أنت في هذه أبدا فما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها فانقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحة خير عند ربك ثوابا وخيرا نتوي الجبال وترى الأرض بارزة وأشرقنا ولم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ولزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بل يحكم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فرأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالأباطيل ليضلوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا وأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى يبلغ جمع البحرين وأمضي حقبا وجمع بينهما الذي ثم فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد من سفرنا هذا نصبا قال رأينا إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الهدى فأنساني إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرددنا على آذانهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة غرقها قال خلقت لتغرق على لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك ظنا بك تستدعي ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم حينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأجلنا يهلكهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منها زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهما لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فانزعما رحمة من ربك وما فرض عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنما مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأسبب سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا
والنكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أسبب سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدل على قوم لم نجد لهم من دونها سترا وذلك وقعدنا بما لديه خبرا ثم أسبب سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني به ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما زبر الحديد حتى إذا سوى بين السدمين قال أبوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للغافلين عرضا الذين كانت أعينهم بغطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للغافلين نزلا ولقد ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم. اقرأ. من القارئ؟ Fatahna naftah kitab Fawaid al-Mukhtarah. Siapa yang membaca kiranya? Kita sudah masuk dalam pembahasan tentang Kitabus Shadaqah. Al-Fatihah lil muallif hadzal kitab wa lil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith Ruhaniyat Ali bin Hasan Dahar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iqra. Amin. Fadlus sadaqati qala Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi hadithi tasaddaqa faqad fakka la yasba'ina syaitana, yakni khalifu sifati syayati khalafa sifati syayatini fa syaitana ya'muruhu bil bukhli fa akharu yukhawwifuhu raja al-hajati Maf'ul bih. wa akharu yukhawwifuhu al-hajati Maf'ul bih. فآخر يخوفه الحاجة فآخر يأمره ويؤخره ونحو ذلك إلى 70 شيطانا من هذا القبيل. فإذا تصدق فقد خالف جميع هذه الدواعي. قال ابن السباكي أجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. إن لقمة في بدن جائع أفضل من إمارة 70 جامع. في بعض الأخبار أن خليل الرحمن الرحيم نبي الله
Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi salatu wassalam lama tidak ini tetapi keluarnya kita ini al-barakah. Fa'awallahu ini yang berapa ra'as dapat anda. Walakin luqmatun fi badijahih tulqikuha alaihi khairan min ayatul lail. Wa abdu bi syai'in huwa tuqwa. Yuk. Wa abdu bi syai'in huwa yuqwa wa huwa khairur raziqin. Wa ma naqsamin sadaqatin Balisdaru Kala Ja'far Sadiqo radhiyallahu anhu inni la'ubliku fadu'azi Allah bisadaqati idza tasaddaqa ar-rajulu bisadaqati taqulu bilisani halima dalata kalimatin qad kuntu qalilatan fasadtu kathiratan qad kuntu badiyatan fasadtu badiyatan qad kuntu tahbuduni fasadtu ahbaduka. Ada penyabar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Qala atasa ilal ra'atan wa fi famiha luqmatun. Fa akhrajatil luqmata fana walal masailu. Falam talabat mudhari. Falam talbat La iya. Falam talbat Haruzikat ulama Walabat ter'ara'a Walabat ter'ara'a Ja'azibu Fahtabalahu Fakharajan ta'adu fi adat ahli ta'bi Fi ahli ta'bi wa hiya taqulu Ibni Fa'abarallahu ta'ala malakan Al-Hikid itu Al-Hikid itu pada darus Sabiyah Firtihi wa qala Kulli ummihi Allahu yukra Yuki Yuki salama Hadihi luqmatun Biluqmatin Hakada Bismillahirrahmanirrahim. Wahid lagi Umar ibnu Badar. Wan Nabi Umar Sangkau Banyak mulia kita ini Dari Ilbamana Al-Basar dan Kulitin Balinya Al-Balila Al-Balina Ini Yaumat Wawa Fitansi Wa Akbaruhu Al-Tabalahu Sama Teman Kesaham Hidahu Badi Fa'il Pangkasarat Dulu, kalau lalu la'allahu ma'amru bisadaqata allati abartuhu biha qaliluha bittaqi wa qala lahum binhuna wa walau aquluha wa antai kama qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masuk dalam pembahasan tentang fadlus shadaqati ya. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Keutamaannya sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik pada kita dan juga memberikan kemudahan dalam sisi nilai materi atau yang lainnya untuk kita bisa melangsungkan dan juga melaksanakan sedekah-sedekah sebagai pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedekah di sini bukan hanya dengan harta, ya bisa sedekah dengan apapun, tapi yang lebih identik namanya sedekah orang itu ya lebih identik, lebih terkenal sedekah itu dengan harta. Ya, meskipun bisa saja kemudian kita sedekah dengan ide, dengan ide. Kemudian kita sedekah dengan kekuatan kita mampu, kita kuat sedekah dengan itu, dengan kadar kemampuan yang masing-masing. Ya, tapi pastinya lebih identik orang banyak ketahui yang namanya sedekah itu dengan materi.
dengan uang, ya, dengan bantuan uang dan macam-macamnya. Ya, walhasil yang namanya sedekah itu bagus. Ya, sedekah itu bagus dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW. Itu seluruh para anbiya menganjurkan untuk sedekah. Ya, anjuran itu sedekah. Maka jangan sampai kemudian punya hati nggak suka dengan sedekah. Maksudnya apa? Ketika dibahas sedekah, kemudian hatinya ya merasa tersinggung, merasa nggak enak hati gara-gara pembahasan sedekah. Seharusnya ketika dibahas sedekah, ya kemudian punya kesempatan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk doa di saat itu di dalam majelis itu doa, ya Allah, saat ini mungkin aku belum mampu bersedekah dengan banyak. Ya, mudah-mudahan dengan berkah duduk di majelis ini, dengan berkah ngaji ini, dengan keberkahan daripada majelis ini, mudah-mudahan Kau berikan aku cukupan untuk bisa aku bersedekah dengan banyak. Sudah begitu. Ya, bukan kemudian hatinya merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa kemudian ya merasakan hal-hal yang lainnya ketika dibahas tentang sedekah. Itu menunjukkan ya hatinya antipati dengan sedekah. Padahal sedekah adalah suatu hal yang baik. Suatu hal yang baik. Ya, Al-Quran menyebutkan tentang sedekah. Ya, hadis Nabi menyebutkan tentang sedekah. Terus dari mana sisi mananya kemudian sedekah itu tidak baik? Ya, bahkan bukan hanya Islam yang mengajarkan untuk sedekah. Orang di luar Islam pun, yang non-Muslim atau yang kafir pun, mereka juga ada anjuran untuk sedekah. Bahkan sedekahnya mereka itu lebih banyak bahkan dibandingkan orang Islam itu sendiri. Bahkan, ya, dan itu memang menjadi keyakinan mereka. Jadi yakin, ya, berapa banyak mohon maaf orang Cina, orang yang Hindu, orang yang Buddha, kemudian ya mereka bersedekah dengan jalur pemahamannya mereka sendiri, dengan cara pemahamannya mereka. Ya, kalau orang Cina supaya dapat menarik rezeki yang akan datang, bisa ditariknya rezekinya dia dengan cara sedekah. Sedekahnya apa? Macam-macam. Ada yang dia kemudian melepaskan ikan di sungai. Ada dengan cara kemudian dia letakkan buah-buahan tadi di atas ceng, di atas mana segala macam yang katanya dimakan sama Tuhannya. Ya, dah Tuhan hantu, yang penting itulah kata keyakinannya. Ada juga yang pergi ke pantai kemudian dia lepaskan atau dia campakkan ada talam yang berisi dengan nasi berhiasi tumpeng. Ya, setelah dia melakukan gerakan-gerakan dia peribadatan dia mereka, kemudian dia dihanyutkannya ke laut. Ya, walhasil dengan nilai sedekah yang dengan cara yang dia pahami. Tapi Islam mengajarkan sedekah dengan cara yang berbeda dengan pemahaman mereka. Ya, meskipun ada juga kadang mereka juga lebih yakin juga dengan sedekah. Kadang mohon maaf mereka datang, orang Hindu, Buddha datang ke panti asuhan orang Islam. Ngapain? Ngasih sedekah. Dan minta doa agar supaya sukses dagangannya, sukses bisnisnya, macam-macam. Ya, lah, apakah di dalam kalangan mereka nggak ada anak yatim? Ya, apakah di kalangan mereka nggak ada kemudian fakir miskin? Kenapa kau harus kemudian minta doanya sama orang Islam? Kenapa harus minta doanya sama anak-anak panti asuhan yang beragama Islam? Yang gitu kan? Nah, menunjukkan ya tanda tanya nih. Apakah mereka ragu akan agamanya mereka sendiri atau bagaimana? Walhasil disampaikan ya itu dengan pemahamannya mereka tentang sedekah. Tapi Islam mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita, dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sedekah itu dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sedekahnya kita orang Islam adalah memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia. Ya, wabil khusus kepada seorang muslim, kepada sama muslim. Ya, tadi disampaikan sesama manusia. Jadi sedekah itu sedekah itu bukan hanya kepada orang Islam saja. Ya bisa saja, boleh saja kita kemudian nolong orang yang non muslim, boleh-boleh saja, nggak ada kemudian larangan. Ya, tapi wabil khusus lebih khusus kepada orang Islam yang susah, yang lemah, kemudian kita bantu, gitu ya. Jadi harta yang kita miliki itu manfaat dan maslahat untuk yang menerima, yang menerima. Ya, agar walhasil ini tadi disebutkan keutamaan sedekah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita insyaallah, zahir wa batin, untuk bisa melaksanakan ya sedekah-sedekah yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab sedekah. Fadlu sedekati, keutamaannya sedekah. Keutamaan sedekah. Banyak hadis ya tentang sedekah, banyak ayat Quran tentang sedekah.
ya kan? Ya, yang juga terpendam nama aku di kitab Qissatul Mi'raj, yaitu kitab Gardir, ya, tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di kala beliau itu, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi melihat perumpamaan. Di antara yang Nabi lihat adalah ada orang nanam, ya, baru nanam langsung panen, baru nanam langsung panen. Katanya, ditanya sama Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ma ada ya Jibril?" Apa itu Jibril? Baru nanam langsung panen, baru nanam langsung panen. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya, wahai Rasulullah, itu adalah perumpamaan umatmu yang suka bersedekah. Yang suka bersedekah. Dia nanam langsung panen, nanam langsung panen. Ya, kontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah. Ya, pastinya di sini ini karena bukan kitab hadis, bukan kitab hadis saja, bukan hanya pembahasan hadis saja, tapi banyak kalam-kalam ulama dan juga kisahul sholihin, kisah-kisahnya orang saleh, sehingga ya nggak disebutkan semuanya tentang hadis-hadis tentang sedekah tersebut atau ayat Al-Quran tentang sedekah, tapi ada beberapa yang disebutkan. Fadlu sedekah menggunakan sedekah. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu fi hadis, dalam satu hadis. Ini dalam hadis sebutkan, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitana. Barang siapa yang bersedekah, maka sungguh telah dia melepaskan, ya, lahya sab'ina syaitana. Ini ya, rahangnya 70 setan. Ya, jadi siapa yang bersedekah, sungguh dia telah melepaskan rahangnya 70 setan. Bukan rahangnya 1 setan, tapi rahangnya 70 setan. Itu ya. Ya, rahang itu lahyai. Ya. Apa tadi? 2 rahangnya 70 setan. Maksudnya apa di sini? Itu khususnya riwayat ini adalah riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya yakni khalafa sifati syayatin. Orang yang bersedekah itu dia bermukhalafah, dia bertentangan, dia melanggar pada sifat setan. Ya, jadi dia nggak ikut sifat setan. Ya, dia ingkari sifat setan, dia langgar sifat setan. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau sifatnya manusia, banyak kita kemudian niru sifatnya setan, naudzubillah. Sifat setan itu pelit, sifat setan itu pelit. Ya, maka ya jangan jadi orang pelit. Ya, karena pelit itu sifatnya setan. Ya, naudzubillah. Jadi orang yang bersedekah, dia telah melanggar dan dia telah bertentangan dengan sifat-sifat setan. Fasyaitan ya'muruhu bil bukhli. Fasyaitan, maka setan itu ya'muruhu bil bukhl, memerintahkan dia untuk dengan pelit, untuk pelit. Ya, setan itu senantiasa memerintahkan untuk pelit, bakil, pelit, jadi ya. Dan kemudian wa akharu, dan setan lain yukhawifuhu al-hajata. Adapun setan lain itu menakut-nakutin dia, nakut-nakutin orang yang mau sedekah al-hajata, pada hajatnya. Maksudnya gimana? Maksudnya dibilang setan gini, ketika udah ada niat mau sedekah, ya, kemudian ketika mau disedekahkan, tengoknya ini uangnya, oh ini kecil, ini besar, ini sedang, mau dikasih ya besar, kemudian keluar bisikan dari setan, jangan yang besar, kau masih banyak kebutuhan, ya, untuk rumahmu, untuk anakmu lagi, untuk istrimu lagi, untuk lagi belanja ini, ya, belum lagi beli ini, kebutuhan banyak, sehingga nggak jadi yang besar. Mau ngambil yang sedang, muncul lagi bisikan setan, gak usah ini, nanti kalau kau mau beli ini lagi, nanti kalau mau pulang segala macam sekalian mau beli ini, kebutuhanmu, keperluanmu, nggak jadi. Ya, terpaksalah ambil yang 2.000 tadi. Ya, kalau saya ambil 2.000. Itu setan juga, meskipun kita udah jadi 2.000, ya seharusnya niatnya besar yang mau dikasih, ya ternyata jadinya 2.000 atau yang kecil, 1.000 gopek gitu ya. Itu adalah pengaruh daripada bisikan setan. Pengaruh bisikan setan. Sehingga berkurang nilai sedekahnya kita. Yang seharusnya besar kemudian berkurang. Makin senang setan, meskipun ya kita sedekah tapi dengan kadar yang kecil kan. Akan ada setan yang begitu juga. Ada juga setan yang lain. Apa ini ya? Wa akharu, setan yang lain ya'muruhu wa yu'akhiruhu. Setan yang lain tetap perintahkan kau sedekah. Ya, ada niat sedekah nih. Ya, kata setan, ya udahlah sedekahlah, katanya setan. Ya kan? Kemudian ketika sampai waktunya katanya, entar lagi aja lah, nanti aja. Kayaknya lebih afdol sore. Pagi dia mau sedekah. Setan bilang sore aja. Sore. Kalau sore kayaknya lebih afdol. Gitu ya.
Sore datang, nanti aja malam kayaknya. Malam masih ada tuh orang yang minta kayaknya tuh. Ada orang yang butuh lagi. Ya kan lebih pas tepat pada orangnya kan lebih bagus katanya setan. Jadi tunggu aja nanti ada orang yang butuh, itu kasih. Karena sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada orang yang sangat butuh, kata gitu. Dengan berdalil pula setannya. Ya, oleh hasil ditunda. Ya, yang seharusnya dia bisa kerjakan di awal waktu atau dia bisa kerjakan di lebih awal, kemudian karena sebab digoda sama setan sehingga tertunda dan terundur. Iya kalau jadi, ya dikhawatirkan nggak jadi dia sedekah. Dan ada satu orang ulama. Ini kisah unik. Ya, ini kisah unik. Ada satu orang ulama. Ini ulama sedang mohon maaf dia lagi di kamar mandi, sedang BAB, buang air besar. Ya, kemudian dia dari WC di kamar mandi, kemudian dia dengar suara apa yang dengar? Dia dengar suara orang ngetok pintu minta sedekah. Ya, berarti rumahnya dekat ya dengan pintu depan rumah sama kamar mandi. Kalau rumahnya orang kaya kayaknya nggak kedengeran lah. Ya kan, apalagi ada pagarnya, ada alamatnya di balik pagar sana, kemudian minta ya nggak dengar. Ya, hasil dia dengar. Ya, langsung dia langsung ngomong sama istrinya. Padahal sedang keadaan kondisi BAB. Hukum ngomong lagi buang air besar atau di kamar mandi hukumnya makruh. Ya, lebih bagus nggak usah ngomong kan gitu kan. Hasil lebih afdal nggak usah ngomong. Tapi dia karena apa? Karena dia dengar ada yang minta, kemudian dia ngomong sama istrinya. Ya, dek, gitu ya maksudnya. Istriku. Apa kata istrinya? Apa bang, lagi buang air besar pun ngomong-ngomong. Kata istri atau suami. Ada istrinya, ya. Lagi buang air besar, selesaikan aja dulu. Buang air besarmu, nanti baru ngomong. Kan makruh, katanya istrinya, ya. Memang makruh, tapi ini penting, katanya. Apa rupanya? Ya, aku ada uang itu di lemari ini, di balik baju ini. Ya, ambilkan itu uang tersebut, kasihkan ke yang minta-minta itu. Jangan sampai kemudian gak dikasih. Ya, apa kata istrinya? Iya betul. Nanti dikasih juga. Penting selesaikan dulu di kamar mandi. Udah selesaikan tuntas semuanya keluar, ngomong. Kalaupun ini yang minta itu pergi, kan masih banyak. Kemudian ada orang yang lain kita bisa kasih sedekah. Apa kata jawabannya suaminya dalam kamar mandi? Betul yang kau bilang. Tapi yang kukhawatirkan adalah hatiku berubah. Saat ini hatiku sedang mendorong untuk sedekah. Kalau ku tunda, takutnya hatiku berubah lagi. Walhasil nggak jadi. Nggak jadi. Subhanallah, saking perhatiannya dengan kondisi hatinya. Itulah orang soleh. Ya, bukan ngikutin apa kata nafsunya, bukan ngikutin apa kata setannya, bukan. Tapi dia khawatir berubah. Ya, yang sudah muncul dalam hatinya dari bentuk kebaikan amal, kemudian dia takut untuk berubah, sehingga tidak jadi atau batal dalam melakukan amal itu. Untuk kata ya, beliau tahu hukumnya gimana ngobrol di kamar mandi atau ngomong di kamar mandi, tapi khawatir takut berubah hatinya, gitu ya. Kalau berikutnya, saya sebutkan tadi ada setan yang lain, gitu ya. Itu ya'muruhum wa yu'akhiruhum, dia nyuruh tapi diakhirkan, disuruhnya ditunda, diundur, bisa jadi dilaksanakan dan bisa jadi batal dalam melaksanakannya. Walau dzalika dan semisal itu ila sab'in syaitan sampai 70 setan. Kira-kira satu setan dengan alasan bermacam-macam untuk menggoda engkau agar supaya tidak sedekah, ya. Berarti kalau 70 setan dengan 70 alasan macam-macam. Cara setan yang berbeda-beda, tujuannya adalah bagaimana caranya dia bisa membatalkan sedekahmu. Atau bagaimana caranya dia kemudian bisa menghalang sedekahmu itu menjadi tidak jadi. Oh, 70 setan dah antri itu. Kalau kamu mau sedekah, itu 70 setan dah antri untuk ngasih alasan. Jangan. Ya, nanti aja. Apalagi macam kayak tadi lah ya. Ya itu takut kau butuh. Ya, nanti kalau kau kasih ini, nanti kau nggak bisa makan, nggak bisa nafkahi istrimu, nggak bisa ngasih anakmu, macam-macam nih. Sehingga itulah menyebabkan hatinya orang manusia jadi ketakutan. Jadi ketakutan. Itu ya. Nauzubillah min dzalik, dari godaan-godaan setan seperti itu. Nggak kebayang gimana tuh 70 setan. Ini sebutkan 3 nih. Yang 3 ini kadang pun iya kalau lulus. Iya kalau bisa kemudian kita lewatin. Iya kalau bisa kemudian kita tolak ini bisikan setan. Ya.
Kebanyakan nggak sampai 3 ini udah gugur. Ya, kebanyakan nggak sampai 3. Ya, niatnya udah mau sedekah, kepikir, ya, dibatalkan sama setan. Ya, ada pelit, ya, ada sifat pelitnya. Ya, atau lulus dia dari pelit. Ya, tapi digagalkan sama setan dengan apa? Ditakut-takutin. Hatinya ditakutin, takut nih kau masih punya kebutuhan, kau masih berperluan dan macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hakada madri min hadzal qabil. Fa idza tasaddaqa faqad khalaqa jami'a hadhihi al-awda'i. Maka apabila dia bersedekah, orang tersebut bersedekah, faqad khalaqa jami'an hadhihi dawa'i, maka dia sungguh telah bertentangan menentang seluruh apa yang diajak sama setan. Ajakan-ajakan setan itu dia tentang semuanya. Dia langgar semuanya ajakan setan. Berarti orang yang sedekah itu adalah orang kuat. Ya, orang yang kuat. Kenapa? Dia sudah melawan 70 setan yang berusaha untuk menggagalkan sedekahnya. Itu. Ya. Oh itu. Sedekah itu orang kuat itu. Sedekah. Hakada. Ya. Nah, mudah-mudahan menjadikan kita orang kuat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ya, jangan sampai kemudian tertanam, terpendam, ya, terbibit dalam hati kita kemudian sifat-sifat pelit, ya, sifat-sifat syaitan. Kalau Ibn Sammak, dari Ibn Sammak berkata Ibn Sammak, "Ajibtu liman yashtari mamalika bima'rufi, wa la yashtari al-ahrara bima'rufihi." Ya, katanya Imam Ibn Sammak mengatakan, "Aku heran liman yashtari mamalik." Bagi orang yang beli al-mamalik, malik itu budak, ya, kepemilikan. Aku heran bagi orang yang mampu beli budak. Beli budak bisa dia, ya, beli budak bisa. Dia bisa beli ini, dia beli itu, beli barang ini, beli barang itu, dia bisa mampu dia. Ya, dia bisa memperkerjakan orang ini segala macam, dia mampu. Ya, tapi wala yastaril ahrara bima'rufi. Dia tidak mampu membeli, dia tidak membeli al-ahrar, yaitu orang yang merdeka. Maksudnya di sini adalah al-hurul ain, yaitu bidadari. Ya, dia nggak mampu untuk beli bidadari. Ya, bima'rufi dengan kebaikannya. Ma'ruf apa nih? Maksudnya dengan kebaikan inilah sedekahnya. Orang yang sedekah itu dia seperti membeli bidadari. Ya, beli. Sebenarnya nggak rugi lah. Kok masih 2.000 dikasih bidadari? Ya tak lah. Cuma 2.000, cuma 5.000, cuma 10.000 pun dapatnya bidadari, enak kali. Ya, nggak seberapa seharusnya harga bidadari kan gitu. Ya, tapi itu, ya, Allah Maha Dermawan mengasihi yang Allah beri itu. Ya, Allah kasih bidadari dengan kalau bagi orang yang bersedekah. Kenapa orang bisa mampu beli barang ini, beli barang itu, beli ini, beli itu, beli benda ini, beli benda itu, tapi nggak mampu untuk sedekah? Ya, nggak mampu untuk sedekah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini menunjukkan ya ada bakhil dalam hatinya. Ada sifat bakhil. Karena inna luqmatan fi batni ja'iin. Sungguhnya satu suapan di perutnya orang yang lapar. Afdalu itu lebih afdal min imarati sab'in jami'. Lebih afdal daripada meramaikan 70 jami'. Ya, imarah atau imarah artinya membangun. Ya, nah, lebih afdal daripada membangun 70 masjid jami'. Ya, satu lukmah, satu suapan yang dikasihkan, yang diberikan kepada orang yang sedang lapar, yang kelaparan, ya, yang kita kasih, dia sedang lapar, satu suapan tersebut itu lebih afdal daripada membangun 70 masjid jami'. Masjid jami' itu bukan masjid 10 kali 10, enggak. Masjid jami' itu masjid besar. Ya, kalau di Arab tuh masjid jami' itu adalah itu tempat untuk sholat Jumat. Masjid yang kecil-kecil itu ditutup semuanya. Ya itu ditutup, nggak diadakan sholat Jumat. Tapi masjid jami', ya, masjid-masjid yang tanggung-tanggung yang nggak besar-besar itu ditutup. Ya, kalau di daerah kita kan masjid 10 kali 10 udah buat Jumatan, 20 kali 20 buat Jumatan. Ya, di Arab sana 100 kali 100 baru buat Jumatan. Ya, luas besar, baru buat Jumat, baru Jumatan. Yang lainnya tutup. Ya. Kira-kira siapa yang mampu buat masjid jami'? Dosa dari 70. Satu udah berapa miliar? Ya, uangnya udah berapa triliun? Uang yang harus dia keluarkan untuk bangun masjid jami'. Tapi memberikan makan kepada orang yang lapar
itu lebih afdal dibandingkan itu semuanya. Untuk intinya untuk perhatian kepada orang lapar. Maka kalau ada kawan lapar, kasih aja, jangan beli. Lapar. Ya, ada orang kelaparan minta-minta, ya jangan diuzalin. Ya, oh ini dia minta lu makan katanya kan ya. Lu makan, jangan lu dibohong aja. Ya, pura-pura aja Wak. Yang udah gitu. Kalau mau kasih, enggak. Ya, udah nggak ngasih, kemudian komentarnya panjang pula ya. Alhamdulillah. Ada wal hasil. Jadi ya, itu utamanya sedekah, memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Jangan. Berikutnya yang keempat adalah fi ba'dil akhbar. Sebagian khabar anna Khalil ar-Rahmanir Rahim. Semuanya Khalil yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cintai yang Khalil ya, cintanya Sang Rahman, cintanya Sang Maha Pengasih dan Sang Penyayang ya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Karena julukan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Sallallahu alaihi wasallam. Lama banal baita, tatkala beliau itu membangun bait di sini adalah Ka'bah. Tatkala Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, ya, al-karimah yang mulia, ya, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, bangun Ka'bah, dibangun batu per batu, karena Ka'bah itu kena banjir sehingga pernah kebakaran, kena banjir sehingga tidak ada yang rusak, kemudian ya ditinggikan lagi, ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim. Ya, pakai liftnya Nabi Ibrahim. Liftnya Nabi Ibrahim itu itu tuh yang dia kayak sangkar burung. Namanya adalah itu maqam Ibrahim. Itu yang kayak sangkar burung di depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah sebelah kiri sedikit ada seperti sangkar burung, itu namanya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sih bukan kuburan Ibrahim bukan, tapi maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada jejak tapak kakinya Nabi Ibrahim. Itu yang liftnya Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah. Naik turun ya. Jadi zaman dulu udah ada lift ya. Zaman sekarang ya. Jadi zaman sekarang nih itu orang-orang bangun pakai alat berat, pakai segala macam. Itu niru-niru Nabi Ibrahim ya. Niru-niru zaman dulu ya. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, wa faragha min bina'ihi, dan selesai daripada bangun Ka'bah tersebut, shalla fi kulli rub'in min arba'ihi al-faraqatin. Beliau salat di setiap sisinya Ka'bah. Rubu' itu seperempat. Iya. Karena Ka'bah punya 4 sisi, kan? Ya, rukun Yamani, ya, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, kan ya? Ada 4 rukun itu. Rukun itu, ya, 4 sisi tersebut. Nabi Ibrahim ketika selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim sholat di setiap rukunnya, rukun Yamani, rukun tadi Hajar Aswad, rukun Isyami, rukun Iraqi. Satu rukunnya, di tempat satu rukunnya, beliau sholat sebanyak al-faraqatin, sebanyak 1000 rakaat. Allah, 1000 rakaat. Berkahnya ya. Lagi juga ya, orang bangun rumah, jadi ini orang bangun rumah nih, ya bangun rumah. Ya kalian nih punya rezeki bangun rumah, ya beli tanah, bangun rumah. Pertama kali yang dilakukan dalam rumah adalah sholat. Ya, jangan pertama kali bangun rumah kemudian kau buat main game. Ya, sama kawan-kawan begadang main game, sambil jaga rumah. Sholat dulu, sholat, ya, sholat, berbanyak sholat. Setiap ruangannya kalau bisa, ya. Ruangan tamunya sholat, ruangan kamarnya sholat, kamar kedua sholat, ruangan keluarga sholat, kamar musolanya sholat, dapurnya sholat. Orang belum najis kan? Ya, kamar mandilah jangan bersolat. Ya, jadi sholat. Biar berkah di rumah. Biar berkah. Gak ada hantunya kalau rumah dibuat sholat. Tapi kalau rumah gak ada yang sholat pula, ya, orang ini jadi hantu lah. Orang nggak sholat, ya. Mau hantu minal insi wal jin, ya, setan dari golongan manusia dan juga setan dari golongan jin, ya. Ada setan manusia, ada. Al-Quran menyebutkan, ya. Nggak ada. Maka tadi beliau sholat 1000 rakaat setiap rukunnya. Allahu ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim,
ma ahsana ma fa'alta. Alangkah bagusnya apa yang kau lakukan itu. Katanya Allah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya apa yang kau lakukan itu. Katanya Allah Ta'ala pada Nabi Ibrahim. Katanya beliau, katanya Allah, walakin luqmatun fi batni ja'in tunfikuha alaihi khairun min hadza kulli. Ya, akan tetapi satu suap nasi, satu suap makanan yang kau letakkan, kau letakkan di perutnya orang yang sedang lapar, ya, yang kau infakkan padanya itu lebih bagus daripada dan lebih baik daripada semua itu. Lebih baik daripada membangun Ka'bah atau lebih baik daripada sholat dari 1000 rakaat. Ya, ya, itu pentingnya untuk apa tadi? Memberikan infak, menyedekahkan atau berinfak kepada orang yang membutuhkan. Wabil khusus tadi adalah pembahasan di sini orang yang kelaparan, yang melarat. Ya, ada hadis qudsi mengatakan, ya sama seperti juga hadis qudsi mengatakan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apa itu? Luqmah tad'uha fi batnil ja'i afdal 'indallah min bina'il Ka'bah. Ya, satu suap yang kau letakkan di perutnya orang yang sedang lapar itu lebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada membangun Ka'bah. Jadi ya, hakada. Kemudian berikutnya yang kelima, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum, tadi bahasan ini ya. Apa tadi? Sedekah kepada orang yang lapar. Ya, bukan berarti kemudian yang lapar ini betul-betul lapar, memang betul-betul nggak ada yang mau dimakannya sehingga dia minta. Beda halnya orang yang suka minta, sedikit minta, itu nggak boleh. Ya, minta itu ada kalanya hukumnya haram. Kalau dia mampu dan dia masih punya bekal yang bisa dimakannya, maka minta hukumnya haram. Minta hukumnya haram. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada lagi yang dimakannya, nggak ada yang mau dimakannya nih. Malam ini belum makan dia, nggak ada lagi makanan yang bisa dia makan, maka bolehlah dia minta. Tapi kalau masih ada, nggak boleh dia minta. Haram dia minta. Tapi kebanyakan orang dikira orang hanya memahami bahwasanya keutamaan sedekah saja. Ya, dia nggak tahu bagaimana kriteria orang yang diperbolehkan dalam syariat untuk meminta-minta itu. Ya, sehingga banyak orang jadi tukang minta-minta, padahal dia sehat, badan dia kuat, badan dia masih memungkinkan untuk bisa cari harta dengan jalan usahanya dia. Ya, tapi dia ngambil jalan pintas, minta-minta. Itu nggak boleh. Ya, kalau memang betul dia membutuhkan dan nggak ada lagi sesuatu yang bisa dia makan, maka diperbolehkan dia minta-minta. Tapi kalau sekiranya masih ada, maka bagi dia haram minta. Ya, maka jangan ajarkan keluargamu, jangan ajarkan juga adik-adikmu, jangan biasakan untuk dirimu juga. Jangan biasakan sedikit-sedikit minta. Mintalah, kalianlah, bagilah. Ya, minta aja. Kalau ada orang kawanmu yang ada yang jajan segala macam minta. Ya. Tapi kalau dia punya langsung gondok di balik tembok. Ya, itu ya bakhil itu Pak. Bakhil. Kalau bisa sebelum kawanmu minta agar supaya dia terhindar daripada minta-minta, sebelum kawanmu minta kau udah ngasih kalau bisa. Itu hebat tuh. Berarti hatinya hidup, itu. Sebelum kawannya minta, dia tahu dia. Kawanku ini pengen dia, tapi dia mau minta-minta nggak berani, karena dia dia bukan termasuk kategori orang yang diperbolehkan minta-minta. Ya, tapi dia kepingin dengan jajananku ini, kepingin dengan makananku ini, aku kasih. Iya, supaya dia terhindar dari minta. Tapi jarang orang yang begitu, ya. Jarang orang begitu. Tunggu diminta, itu pun dia minta berkali-kali nggak dikasih juga, ya. Ya Allah, gimana? Mandiri, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan daripada sedikit apapun itu bentuknya, fa huwa yukhlifu, maka dia Allah Subhanahu wa taala yukhlifu akan menggantinya.
wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin, zat yang sebaik-baiknya memberikan rezeki. Jadi semua yang diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang diarahkan fisabilillah di jalan Allah, maka pasti Allah akan ganti. Karena nggak mungkin Allah sebutkan Al-Quran bukan berarti hal yang ragu atau bukan berarti kemudian ecek-ecek, bohongan, nipu Allah, enggak, sesuatu yang pasti, pasti Allah ganti. Yakin seyakinnya, gitu ya. Kalau kemudian dalam hadis sebutkan itu di ayat Quran dalam surat As-Saba. Kemudian berikutnya mana qasamalun, dalam hadis mana qasamalun min sadaqatin bal yazdadu. Tidak berkurang harta, mana qasamalun, tidak berkurang harta dari sedekah. Tidak berkurang harta dengan sedekah, bal yazdad, tetapi bertambah. Bal yazdad, tetapi bertambah. Bal yazdad, tetapi bertambah. 3 kali Nabi ulang. Kalau seandainya Nabi cuma mengucapkan sekali saja, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad, itu aja. Wajib bagi setiap yang iman untuk meyakini bahwasanya di balik sedekah itu pasti akan menambahkan hartanya dia. Apalagi Nabi nyebutnya 3 kali. Maka kalau ragu termasuk berarti dia naudzubillah takutnya nggak beriman. Kalau dia ragu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, tapi bahkan bertambah. Yakin ya? Agak itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada tadi yang belum kita baca di bawahnya dia di halaman tadi sebelumnya, itu yang nomor 2. Di mana tadi nomor 2? Oh, Jami'at Al-Jawaiyah. Itu nomor 2. Itu di bawahnya yuka anna rajulan hadir majlis al-habib. Diceritakan, dikayatkan semuanya ada seorang laki-laki, dia hadir di majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah Sahib Simtud Durar, yaitu yang ngarang Simtud Durar. Ada seorang hadir di majelisnya beliau, wa syarah al-hadith hadzal hadith. Beliau mensyarahkan, Habib Ali mensyarahkan hadis ini. Hadis apa tadi? Man tasaddaqa faqad fakka lahya 70 syaitana. Tadi ya. Barang siapa yang bersedekah maka dia sungguh telah melepaskan 70 rahang setan. Rahang 70 setan dia lepaskan. Habib Ali di majelisnya beliau menyampaikan, mensyarahkan, menjelaskan makna dari hadis tersebut. Kalau kemudian fa'azama ar-rajulu 'ala sadaqah. Seseorang ini dia berazam, bertekad untuk bersedekah. Karena disampaikan sama Abi Ali kan, orang kalau disampaikan ada targhib, anjuran-anjuran yang mendorong dia untuk dia berbuat baik, langsung terbesit dan juga terlintas dalam hatinya untuk berniat melakukan kebaikan itu. Apalagi nyampaikan di ulama. Habib Ali nyampaikan di majelis, kemudian yang dengarkan dia kemudian bertekad, aku akan mau sedekah lagi. Karena kalau dengan sedekah maka aku akan bisa melepaskan 70 rahang setan. Atau tadi yang tadi maknanya dia akan bertentangan, berbeda, dia akan berselisih dengan sifatnya setan. Gak ada sifatnya setan dalam hatinya, dalam dadanya. Kalau kemudian dia bertekad untuk sedekah, falamma dakhala baitahu, tatkala dia masuk ke rumahnya, laqiya zaujatahu, dia bertemu dengan istrinya, jumpa sama istrinya. Faqawwafathul faqra. Kemudian istrinya bilang, "Bang, mau ngapain?" "Nih, ada uang." Itulah ada nih. Aku ini ada uang, mau sedekahkan. Aku karena dengar ceramahnya Ali Al-Habsyi, bahwasanya sedekah itu ini begini. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang sedekah maka dia telah melepaskan rahangnya setan 70 setan. Tidak mau sedekah. Kata istrinya gini, "Apa yang kau sedekah?" Itu uang itu tinggal sikit. Faqawafathul faqr. Nanti kalau kau sedekahkan, gak bisa makan kita. Makan apa lagi? Kalau kau sedekahkan, gak bisa anak kita mau jajan. Kalau kau sedekahkan, keperluan kita masih banyak lagi nih. Gitu-gitu kan sama istrinya. Walhasil dia takut. Takut dia. Kemudian
wa annahu fi hajatin ilal mal, wa annahu dan sungguhnya dia jadinya fi hajatin, ya, dalam hajat pada harta. Kita butuh dengan uang ini. Kalau kau sedekahkan habislah. Kemana kebutuhan kita lagi? Ya, mau kau tanggung jawab? Abang nama istri kan gitu, istri sekarang ya. Mau kau tanggung jawab? Pertamanya bilangnya abang, kemudian dari kawan-kawannya, ya, abang sedekah kan, nanti mau tanggung jawab kau. Nah, nanti gimana makan kita lagi? Ya, gimana lagi ini? Gimana anak minta duit, minta jajan, gitu kan ya lah. Walhasil takutlah suaminya tadi. Ya, wa taraka shadaqah, kemudian dia tinggalkan sedekah, nggak jadi sudah gara-gara ditakut-takuti sama istrinya. Falamma taqal bil Habib, tatkala jumpa ini laki-laki tadi dengan Habib Ali al-Azzi, qala lahu, laki-laki tadi mengatakan pada Habib Ali al-Azzi, ya Habib, wahai Habib, indi syaitanatun wahidatun, aku punya satu setan yang payah kali dilawannya. Setan wahidatun, ma qadartu alaiha, gak mampu aku, gak bisa aku lawan dia. Ya, satu setan ini payah kali dilawan. Siapa itu? Bini sendiri ya, bini ya, karena menghalang-halangi dia dari berbuat baik. Ya, bagaimana bisa bin setanan? Gimana tuh setan? Satu setan yang nggak sanggup apa ini? Satu setan yang nggak sanggup. Ya Rabb. Ya. Allah, gimana tuh setan? Maka kalau itu ya, kalau cari istri, cari yang sekiranya hatinya itu dermawan, hatinya dermawan, ya, dan juga punya yakin kuat sama Allah. Yakin kuat sama Allah, ya. Bahkan cara untuk mancing rezeki itu keluarkan, ya, gitu caranya. Untuk mancing rezeki itu keluarkan, ya. Jangan yang cari yang kemudian yang mata duitan, yang gila dengan dunia, yang sibuk dengan apa tadi, perhiasan-perhiasan yang mau dia pakai, yang branded lah, yang inilah, yang itulah, tuntutan yang banyak, ya, nggak sanggup pun nanti, nggak sanggup. Cari yang sekiranya yang waro, ya, cari sekiranya yang zuhud, ya. Meskipun ya kalau kau punya uang kami pelit, jangan pula istri itu nggak dibeliin baju, koyak sini, dia itu parah kali lah, Pak. Ya, belikanlah dia baju, belikan dia baju branded, tapi kau yang beli, bukan dia yang minta. Ya, belikan dia misalnya pakaian yang bermerek, kau yang beli, bukan dia yang dia nggak berani minta. Karena apa? Takut dia nyusahi suaminya, takut dia memberati suaminya, gitu. Tapi kalau kau yang beli, ya, dia senang, dia bahagia, tapi dia nggak minta, itu istri bagus itu. Dia istri dia diam aja, dia diam nahan, ya. Bang ya, tadi bukan wajib. Habis itu besok aku bang udah tahan nih loh ya, nggak berapa ya, sudah nggak betul berarti, masih mungkin, ya, agak, ya. Mudah-mudahan kalian dapat isi yang sore ini ya Rabbal Alamin, ya. Tapi kok jadi seorang soleh dulu lah. Tapi kalau mau mencuri uang kawanmu, mau dapat istri yang soleh, ya gitu, ya. Pakai barang kawanmu nggak izin, kemudian dapat istri soleh aja nih. Mimpi, ya, kau jadi orang soleh dulu, rajin dulu, ya, sungguh-sungguh dulu. Kalau mandiri itu tadi, ya, pemahan waktu minjam dulu, oke rezeki, mana seumakan aku amanah kesomal bisadaqati baliyazdat. Terakhir yang keenam. Bagaimana tadi yang kita ucapkan tadi? Qala Ja'far As-Shadiq, berkata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, inni la umliku fa utajirullaha bisadaqah. Tadi ada pemahaman kita, bahkan mencari cara untuk menarik rezeki, memancing rezeki adalah dengan mengeluarkan dulu semua. Keluarkan baru nanti dapat. Ya, mancingnya dengan keluarkan baru dapat. Ini sebagaimana ucapannya sudah Ja'far As-Shadiq, inni la amliku, sesungguhnya aku la amliku, sungguh aku itu, amliku itu artinya amlako itu artinya melarat, miskin. Aku jadi orang miskin. Aku ini miskin katanya. Ya, aku orang susah. Kemudian fa'utajirullah, kemudian aku berdagang pada Allah Subhanahu wa taala bisadaqah, dengan